Hello students, good morning. Hope you are good and I hope you enjoyed your weekends also. So let's welcome to our math class 9 and section number 3. So the topic algebraic identities. In my last class I already explained you what is the meaning of algebra and why algebra is used. What is the purpose of algebra in mathematics and how it is useful for you in your future classes. And I already explained the four identities of algebraic and their expansion. So in this class, let's discuss some problems and section on that. So let's start with the problem. You can see in your textbook, page number 49, we have the exercises problem here. So you can see here, we have a total 6 problems. And why I wrote this formula again, because the problem which I am going to tell you, explain you is based upon this expansion thing. So I wrote down here for your reference. So let's start with one problem. The first problem is go with first problem. Your exercise problem is x plus 5 into x plus 5. So what do you understand with these two terms? The x plus 5 and the x plus 5. You can see x plus 5 is an entire number, a variable, and again x plus 5 is the same variable. So if you imagine this as a, so a is equal to x plus 5, then again here x plus 5 is again a. So what a into a? What is the a square? So this is a small thing I explain you for an example. So let's expand this. What is the expansion for this? X plus 5, x plus 5, a plus b or a plus b. What is the formula for a? If you suppose write a is equal to x and b equal to 5, what is a plus b into a plus b? It's nothing plus a plus b whole square or x plus 5 whole square. So what is the expansion of x square plus 2xy plus y square? So your answer will be in the formation of this. So let's expand this. As I already told you in your last class how to expand, how to solve the problem, the same way we are doing here. So let's multiply this x with this total one. Again this 5 is this total one. So first x into x plus 5, right? Then the second term 5 into x plus 5, right? ఇక్కడ x plus 5, x plus 5. ఇది మొత్తం same term 2 times repeat అయ్యింది. Let's suppose a equal to x and 5 equal to b. अब a plus b into a plus b ఏమవుతుంది? a plus b or x plus y into x plus y ఏమవుతుంది? x square plus 2xy plus y square, the same one. అయితే అదే ఫార్ములా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ x తో the second term ఆ ఎంటైర్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. Then the second variable to మళ్ళీ second term ని చేయాలి. So x into x plus 5, next 5 into x plus 5, దీన్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? అగైన్ దీంతో దీన్ని x ని 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. దెన్ అగైన్ ఇక్కడ సేమ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x into x, రైట్? ఇక్కడ ప్లస్ 5 ఉంది. సో ప్లస్ ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ప్లస్ సింబల్ ఉన్నట్టే. సో ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఏంటి? ప్లస్. మీకు ఈ ఫార్ములా ఇవి మెయిన్ రిజల్ట్ ఇది గుర్తుండాలి. వాట్ ఇస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, దెన్ వాట్ ఇస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, then what is minus into minus, then what is minus into plus. So these four things you compulsory మీ మైండ్ లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. Even a single mistake of your symbol will ruin up your entire problem. మీ ఆన్సర్ టోటల్లీ రాంగ్ వస్తుంది. So plus into plus plus. Next again x into 5 plus again same thing 5 into x. Next again plus 5 into 5, right? Step clear ఉంది కదా. నేను ఏం చేసాము? ఇక్కడ ex తో ఫస్ట్ ex ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాను? ex తో ఎంటైర్ టర్మ్ ని
then ఈ 5 తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ again స్టెప్ ఏం చేస్తాము, ex తో ex ని, then ex తో e5 ని, e5 తో ex ని, e5 తో e5 ని మల్టిప్లై చేస్తాం. So what is x into x? What is the answer for that? X into x enta x square. Then x into 5 or 5 into x. ఏమవుతుంది, x into 5 5 into x say 5x. ఇక్కడ 2 into 5 అయినా 5 into 3 అయినా క్లాస్ వచ్చేది 3 into 2 అయినా 2 into 3 అయినా వచ్చేది ఆన్సర్ 6. ఎందుకంటే మల్టిప్లికేషన్ లో ఏమవుతుందంటే if you have multiplied two numbers by changing their places the answer will be the same. और एडिशन కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. చూడండి, ఒకవేళ 9 into 7 చేయండి, 7 into 9 చేయండి, సేమ్ ఆన్సర్. x into 5 చేసినా 5 into x చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ 5x. నెక్స్ట్ 5 into 5 5 ఏమవుతుంది, 5 into 5 5 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, और 5 into 5 25 డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ 5 plus 5x plus 5x ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పాండ్ కూడా చేయొచ్చు, షార్ట్ ఫామ్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో కామన్ టర్మ్ ఏంటి, x. నేను ఈ x ని ఏం చేస్తాను, కామన్ గా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటి, 5 plus 5 plus 25. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ plus 5 plus 5 10 10 into x 10x plus 5 5 is the same 25. This is your final output. So this is the one step. One step లో నేను ఏం చేశాను, నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకవేళ దీన్ని ఈ ఫామ్ లో చేంజ్ చేయాలంటే సింపుల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లైక్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 10x ప్లస్ 25 ని స్క్వేర్ రూట్ లో చేంజ్ చేయాలి. 25 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత, 5 స్క్వేర్. 5 ని టైమ్స్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ 25 వస్తుంది. సో నేను 5 స్క్వేర్ పెట్టాను, x స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములా చూడండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ y స్క్వేర్. సో x స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మనకి సేమ్ ఉంది. 2xy అంటే ఏంటి, మీకు xy ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ రావాలి. 2 ఇస్ ద కామన్ థింగ్, నేను 2 ని కామన్ గా రాస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x ప్లస్ ఏముంది, ఆల్వేస్ x ఏ ఉంది. నెక్స్ట్ और దీనికి మీరు సింబల్ అయినా పెట్టొచ్చు, డాట్ అయినా పెట్టొచ్చు. y ప్లస్ ఏముంది, 2xy. y ప్లస్ ఏముంది, 5 ఉంది ప్లస్ 5 స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మీకు ఫార్మ్ అట్లానే ఉందా, x స్క్వేర్ ప్లస్ 2xy 2x5 ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే 5 స్క్వేర్. సో దీని యాక్చువల్ స్టెప్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది, బట్ మీకు ఈ ఫార్మ్ లో చేంజ్ చేయడానికినే ఇది ఒక స్టెప్ చెప్పాను. యు డోంట్ రైట్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే నేను ఇది మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేసినా మీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇది వస్తుంది. బట్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్, మీకు అర్థం అవ్వడానికి స్టెప్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా చెప్పాను. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. మీకు నా ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పాను అక్కడ. సో this is the final output, this is the final answer. Once again I am explaining you x plus 5 and x plus 5. So maybe before last classes your earlier classes like 8th to 7th ilanti problems also you have studied how you can multiply variable with the variable with the constant. So x ni x plus 5 తో చేస్తున్నాను, అలాగే 5 ని x plus 5 తో చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x into x, next x into 5. done. First e part ని మల్టిప్లై చేస్తాం, then x ని ఈ 5 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. then again same here 5 ని x తో చేస్తున్నాం, then again 5 ని 5 తో చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, x into x, x into 5, 5 into x, 5 into 5. x into x చేస్తే మీకు ఏంటి ఆన్సర్ కామన్, x స్క్వేర్. x ని 2 టైమ్స్ చేస్తే x స్క్వేర్, x ని 3 టైమ్స్ చేస్తే x క్యూబ్, x ని 4 టైమ్స్ చేస్తే x to the power of 4, x ని 100 టైమ్స్ చేస్తే x to the power of 100. So this is the use of your power in x. Next x 5x, x into 5 5x, x into 5x, 5x 5x ఎంత అవుతుంది, 10x అవుతుంది, plus 5 5 is 25. So x square 10x plus 25. This is the solution for this, right? Okay, done with the first one. అలాంటి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. The second one is p minus 3 p plus 3 అంటే a minus b a plus b. So a minus b a plus b ఫార్ములా ఏంటి, this is the exercise 1.
I'm writing here for your homework. Homework here. Page number 49. Page number 49 లో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి. డూ దిస్ అని చెప్పి 49 పేజ్ లో ఉంది. ఫస్ట్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. సెకండ్ వన్ p - 3 p + 3 p - 3 p + 3. Then third one pi - 1 whole square. I am directly writing here. Next x + 1 x + 2 x + 3. These three are the homework. Okay, so first of all నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్పేసాను. నెక్స్ట్ we discuss the second one. Problem number 4 student. Sorry, fifth one. Sixth one again. Okay. Problem number 4 student. t + 2 into t + 4. So, what can you understand with this terminology? t + 2 t + 4 అంటే ఇది ఇక్కడ ఏ ఫార్మ్ లో అలా కనిపిస్తుంది. కామన్ t + 2 t + 4 x + a x + b ఇలా చేయవచ్చు. లేదా సెకండ్ మెథడ్ ఉంది అంటే మీకు ఆల్జీబ్రా ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని నంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని షార్ట్ కట్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని లెంతీగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. డిపెండ్ అపాన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు t + 2 t + 4 ని నేను 2 to 3 టైప్స్ లో కూడా దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ చూడండి. t + 2 same x + a x + b. So what is the next step for that? First t into t + 4, then 2 into t + 4. t + 4 plus again 2 into t + 4. Done. t ని t + 4 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, then again 2 ని t + 4 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? p into t ఈ రెండు ప్లస్ again t into 4 this 2 plus again 2 into t plus 2 into 4. Then నేను ఏం చేశాను ఇస్టప్పుడు ఫస్ట్ t2 ని మల్టిప్లై చేశాను, t into t మరి t into 4 2 into t 2 into 4. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ t into t ఏమవుతుంది? t ని 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ ఐ టోల్డ్ యు t స్క్వేర్. అంటే మనం t ఒక వేరియబుల్ ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే అంత పవర్ వస్తుంది. t ని 2 టైమ్స్ చేసాం కాబట్టి t స్క్వేర్ ప్లస్ t into 4 4t plus 2t. Okay, 4t plus 2t. 2 into 4 4t, t into 2 2t plus 4 2s are 8. Done. Then t square 4t plus 2t. Algebra thing లో మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మీకు టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నా లైక్ a b ఉన్నా మీరు మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ I have 4a into 2b. దీన్ని నేను 8ab అని రాయవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద బెనిఫిట్ ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయవచ్చు. బట్ ద సేమ్ థింగ్ నాట్ అప్లికబుల్ వెన్ ద సింబల్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఫర్ సపోజ్ 4a plus 2b ఉంది or 4a minus 2b ఉంది, 4a divided by 2b ఉంది. ఆ అప్లికేబుల్ దీనికి రాదు. దీనికి వస్తుంది ఇక్కడ అప్లై అవ్వచ్చు. 2 అంతా 2 2s. సో ఇక్కడ డివిజన్ లో మీకు అప్లికేబుల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు అవ్వచ్చు? ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లో మీకు మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు. బట్ ప్లస్ సింబల్ మైనస్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ని మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ చూడండి ఇక్కడ
4t plus 2t, right? ఇది ప్లస్ సింబల్ ఉంది, t అనేది కామన్ ఎలిమెంట్. సో 4 ని 2 ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా. 60 ప్లస్ 8. ఇక్కడికి సాల్వ్ అయిపోయింది. చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఆర్ మనకి దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని అగైన్ మనం ఎలా చేయొచ్చు? t². ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది. బట్ చేంజింగ్ దిస్ ఆన్సర్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మాట్ ఏం చేయొచ్చు? a ప్లస్ b. ఓకే, ఫస్ట్ x² అంటే ఇది మనకి 6 అంటే ఏమొస్తుంది? 4 3 2s are 6. a plus b into x. a అంటే ఇక్కడ ఏముంది మనకి? ఇవన్నిట్లో x అనేది కామన్. సారీ, నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఫార్ములా చెప్పేటప్పుడు. ఇక్కడ టర్మినాలజీ చేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయవచ్చు మనం? t² ప్లస్ ఇక్కడ 4 t కామన్ తీయండి. 4 plus 2 నెక్స్ట్ ప్లస్ 8. 8 అంటే a into b మల్టిప్లికేషన్. a b అంటే ఎంత? ఇది 4 into 2. సరే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్మాట్ లో వచ్చిందా? x² అంటే x ప్లేస్ లో మనకి t ఉంది, t² అయిపోయింది. a plus b into x. x ఇక్కడ t కాబట్టి t x కామన్. a b. a అంటే ఇక్కడ ఏం వచ్చింది? 4 వచ్చింది, 2 వచ్చింది. సో 4 plus 2 60. నెక్స్ట్ లాస్ట్ a into b అంటే 4 into 2. 4 2s are 8. So this is the expansion of this in this format. Okay, clear na? Let's explain this. t plus 2 t plus 4 ఈ formula they based on this identity. So final output ఏముంది? x² plus a plus b into x plus ab. x² plus a plus b into x plus a into b. If solution ని ఈ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేశారు. Let's expand this. t into t plus 4, 2 into t plus 4. t into t చేసాము, t into 4 చేసాము, t into 2, 2 into 4. Then what is t into t? t². t into 4 4t and t into 2 into t 2t plus 4 2s are 8. So next step is your t². Then as I already told you, if you have a same variables with the attached with the constant, then only you can add or subtract. ఇక్కడ 4 కి 2 కి కామన్ t ఉంది. సో ఈ రెండిటిని మీరు యాడ్ చేయవచ్చు. 4 plus 2 16 plus 8. b ఫార్ములా చేంజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ x² ప్లేస్ లో t ఉంది. a plus b x అంటే మనకి ఇక్కడ t ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఒకవేళ నేను t కామన్ తీస్తే t కామన్ తీస్తే 4 plus 2 ఉంటుంది. సో a plus b into x. a plus b into x. నెక్స్ట్ ప్లస్ మై లాస్ట్ టైం ఉంది a into b. a into b 4 2s are 8 వచ్చిందా? చూడండి t² 4 plus t 60. నెక్స్ట్ 4 2s are 8. ఓకే, డన్. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ సింపుల్ స్టెప్. నేను అందుకే ఇది ఇక్కడ రాసాను రిఫరెన్స్ కి. ఇది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని ఈ ఐడెంటిటీస్ మీదనే బేస్ అయి ఉంటాయి. సో రిమెంబర్ రీడింగ్, బై హ్యాక్ చేయండి. మీరు ఎలా ఉన్నారంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నిద్ర నుంచి లేపి క్వశ్చన్ అడిగితే ఐడెంటిటీకి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి దాన్ని చెప్పాలి. మీరు ఎంత షార్ప్ ఉంటారు ఈ ఐడెంటిటీస్ మీద, అంత ఈజీగా అంత క్లియర్గా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తారు. సో let's go with the next one. Same matter, fifth one చూడండి. 102 into 98. So 102 into 98. 102 into 98 అంటే మిమ్మల్ని సరళంగా అడుగుతుంది. దాన్ని క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ లేదంటే మీకు మీ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తారో ఆ వేలో చేసుకొని చెప్పవచ్చు. బట్ ఈ 102 into 98 ని ఈ టర్మినాలజీలో ఎలా యూస్ చేస్తాం? లెట్స్ థింక్. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్
this problem is out of your box, out of your mind. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీరు జనరల్ యూజ్ చేసే మెథడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయలేదు. ఒకవేళ జనరల్ యూజ్ చేసే మెథడ్ అంటే ఇట్ వోంట్ కమ్ అండర్ దిస్ చాప్టర్ 1 or 2 into 98 కి డైరెక్ట్ గా యూజ్ బట్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ ఐడెంటిటీ కలిపితే ఎలా చేస్తాం. లెట్స్ 1 or 2 కి 98 కి డిఫరెన్స్ చూడండి ఎంత ఉంటుంది. 99 100 1 and 2 4. సో 1 or 2 కి 98 కి మధ్యలో ఉన్న బేస్ పాయింట్ ఏంటిది 98 99 100 101 102 5 ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ వన్ 100 is the middle point. సో 100 కి చూడండి 100 కి నేను 2 యాడ్ చేస్తే 1 or 2 అవుతుంది. 100 కి 2 మైనస్ చేస్తే 98 అవుతుంది. సో can I write this 1 or 2 and 98 in this format? Right. 100 plus 2 ని నేను 1 or 2 ని 100 plus 2 గా రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ 100 minus 2 sorry 98 ని 100 minus 2 గా రాస్తున్నాను. రైట్ 100 plus 2 100 minus 2 a plus b into a minus b. ఇక్కడ ఏముంది ఫార్ములా x plus y into x minus y whatever. సో 100 plus 2 1 or 2 100 minus 2 98. దీని టర్మ్ మొత్తాన్ని a equal to 100 అనుకోండి or let's x equal to 100 అనుకోండి y equal to 2 అనుకోండి. What is the identity then? X plus y x minus y. X plus y x minus y ఉన్న ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి x square minus y square. అంటే x అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 100 y అంటే 2. You can directly write it 100 square minus y square. X square minus y square. 100 into 100 minus 2 2s are 4. 100 into 100 into 1 10,000 minus 4. So what is the output there? 9. Next 10,000 minus 4 6 9 9. Triple line 6. Okay, this is the final output. So దీన్ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు ఇది అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇది ఒక షార్ట్ ఫామ్. లెట్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే. Let expand in this way. So again student ఇక్కడ 1000 ఉందా ఒకవేళ స్టూడెంట్ 10000 minus 4 ఎలా వస్తుంది 100 into 100 10,000. Next 6 0 borrow తీసుకుంటున్నాం 6 then it become all 9s. So this is your output. Let's expand this in another way. Same problem ఒకవేళ 2 మార్క్స్ ఇస్తే you can write this in this way. Same problem ని expand చేసి ఒక 8 మార్క్స్ లో అడిగారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీ ఈ లాస్ట్ 5 స్టెప్స్ కి ఏ టీచర్ ఏ ఇన్విజిలేటర్ 8 మార్క్స్ ఇవ్వరు. So how can you write in this same formula same problem in the expansion? Let's do that. plus 2 100 minus 2 ఇక్కడ వరకు కామన్. నెక్స్ట్ ఇంత బిఫోర్ ప్రాబ్లం లో మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఈ టర్మ్ ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి ఈ టర్మ్ ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక స్టెప్ దెన్ ద సెకండ్ వే. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒక ప్రాబ్లం ని నంబర్ ఆఫ్ వేస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ తీసుకు చూడండి 100 into 100 minus 2 plus 2 into 100 minus 2. సో దీనికి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు 100 plus 2 ని దీంతో అయినా చేయొచ్చు ఆర్ 100 minus 2 ని దీనికి చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను 100 minus 2 ని బ్రాకెట్ లో తీసుకున్నాను. ఒకవేళ యూ క్యాన్ ఇన్నోవేటివ్ యూ చేంజ్ దిస్ into plus and here is the minus. మీరు ఎలా చేసినా సేమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూ క్యాన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ 100 into 100 minus 2 అలా చేయొచ్చు లేదా దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పాండింగ్ గా చేయొచ్చు 100 into 100. నెక్స్ట్ హియర్ ఇస్ ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు ఏ సింబల్ లేకపోతే యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ సిగ్నల్ సైన్. సో ప్లస్ into మైనస్ 100 into 2 then again 2 into 100
plus into minus minus 2 to the 4. Student, 100 into 100 minus 200 plus 200 minus 4, right? So what happened? ఇక్కడ plus 200 ఉంది minus 200 ఉంది. What is the output there? Plus 2 minus 2 ఉంటే ఏమవుతుంది? అది obviously 0. ఇక్కడ same ఉంది. You can write it down or you can write it as 0. 0 minus 4. So ఈ టర్మ్ ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేశాను. స్ట్రైక్ అవుట్ చేసిన or consider this as 0. So 0 ఉంటే ఆ వాల్యూ 0 ఉన్నట్టే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ రిమూవ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం నుంచి రిమైనింగ్ ఏముంది -4. వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్? సేమ్ సారీ 10000. సరే స్టెప్ ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఇస్ రిలేటెడ్ టు అగైన్ దెన్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఇస్ 996. ఇస్ ద సెకండ్ వే. మళ్ళీ ఇంకొక థర్డ్ వే ఉంది, ఫోర్త్ వే ఉంది. సో నేను చెప్పినట్టు ఆల్జీబ్రాలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు ఒక్కసారి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ తో డిఫరెన్షియేషన్, నంబర్ ఆఫ్ వేస్ తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇస్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ద 3 ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు డైరెక్ట్లీ. యూ హావ్ మై వాట్సాప్ నంబర్ ఆర్ యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్ బిలో యువర్ YouTube video. So I will explain in your next class. And as I already told you, these are your 3 problems: p minus 3, p plus 3, y minus 1 whole square, and x plus 1, x plus 2, x plus 3. So మీరు ఎలా expansion చేసిన, ఎలా solve చేసిన, I don't have an issue. But keep in your mind that you are using this kind of identities. ఈ identities use చేసుకొని దాన్ని expand చేస్తున్నారు. Because future problems exercise అన్ని దీని మీద depend ఉన్నాయి. So keep a habit of using this kind of identities in your problem. Okay, done. So if you have again I'm telling you, if you have any questions, please ask me directly. Thank you.